Hello students, you all are most welcome in your on YouTube channel Preparation with RJ. Our today video topic is on special demand of our channel viewers on literary terms. Before starting the today video, I want to share that this channel is for Master Cadre English, Master Cadre SST, Punjab Patwari, PS TET, CTET, STET. ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਕੋ ਦੇ ਜੋ ਕਿ PS TET, CTET ਔਰ HTET ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। You can also follow us on Telegram, Preparation with RJ Sure Success Linguistic, Preparation with RJ Literature, and Preparation with RJ YouTube channel. Let's start today video. Top 50 literary terms. हाँ जी स्टूडेंट्स, जो आज मैं terms लेके आ रही ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆਗਾ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਟਰਮਸ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਨੇ जो काफ़ी ज़्यादा बेनीफिशियल ने और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं गया। हाँ जी, स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट टर्म एपीफेनी, अ सडन रियलाइजेशन ऑफ अ ट्रूथ वाइल ऑब्जर्विंग अ कॉमन प्लेस ऑब्जेक्ट और सीन। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਡਨ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਰੂਥ ਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਮਨ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਪੀਫੈਨੀ। ਇਹ ਐਪੀਫੈਨੀ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਈਟਰ ਜੋ ਜੇਮਸ ਜੋਇਸ। ਮੈਂ ਜੇਮਸ ਜੋਇਸ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡ ਹੈਗਾ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਜੇਮਸ ਜੋਇਸ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈ ਜੋ ਐਪੀਫੈਨੀ ਜੇਮਸ ਜੋਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕਾफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नैक्सट टर्म पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी की होंगे एन एरर ऑफ थिंकिंग दैट नेचर इज़ पार्टिसिपेटिंग ह्यूमनस फीलिंग्स एंड इमोशंस। हाँ जी, एक वो एरर, वो सोच, वो गलती अपनी आप सोचते हैं कि जो नेचर हैगा वो पार्टिसिपेट कर रहा है ह्यूमन की फीलिंग्स ते इमोशंस नाल, उसनूं कहा जाता है पैथेटिक फैलेसी। ये भी टर्म तुहाडे सिलेबस के राइटर दे विचों लई गई हैगी। नैक्सट है यूनीफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। यूनीफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब हैगा कॉम्बीनेशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग। फीलिंग ते थॉट दियां कॉम्बीनेशन नूं कहा जाता है यूनीफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। नैक्सट टर्म डिसोसीएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। हाँ जी, दोनों टर्म सेम नहीं गई, यूनीफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसोसीएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, दोनों का मीनिंग सेम हैगा, कॉम्बीनेशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग। हाँ जी, ये जो एपीफेनी टर्म है, पैथेटिक फैलेसी, यूनीफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड डिसोसीएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये तुहाडे जो राइटर लगे गए हुए ने उन्होंने ही ये टर्म्स ने जो इन्वेंट कीतियां हुई नेगियां। आने वाली वीडियो दे विच हो सके पॉसीबल होए तो मैं इन्हां राइटर्स के नाम तुहानूं दस दूँगी कि किहड़ी टर्म किहड़े राइटर द्वारा इन्वेंट की गई हैगी। अ मॉर्नफुल पोइम। अ मॉर्नफुल पोइम की होंदी है जी एलेजी। सोलिलिकी। हाँ जी, जो ये क्वेश्चंस ने ना ये मास्टर कैडर दिसंबर 2020 के टर्म्स ने गया, उस आया सी अ मॉर्नफुल पोइम होंदी हैगी एलेजी। और सोलिलिकी की होंदी हैगी अ डिवाइस इन विच अ कैरेक्टर इन अ ड्रामा मेक्स अ शॉर्ट स्पीच। हाँ जी, वो डिवाइस, वो चीज़ जिहदे विच कैरेक्टर ड्रामे दे विच, एक ड्रामा दे विच मेक्स अ शॉर्ट स्पीच, एक छोटी स्पीच बोलता है, विच हर्ड बाय, ਜਿਹੜੀ कि सुनी जाती है बाय ऑडियंस। हाँ जी, ड्रामे प्ले दे विच जो कैरेक्टर एक छोटी जी स्पीच बोलता, ऑडियंस उसनूं जो सुनती हैगी, बट नॉट बाय अदर कैरेक्टर ऑफ द स्टेज। हाँ जी, स्टेज दे विच लाइक मूवीज़ दे विच हुंदा जां आपां प्ले ड्रामे देखे ने, उस दे विच की हुंदा कैरेक्टर अपने मन दे विच गल कर रहा हुंदा गा ते बाकी जो भी फैमिली मैंबर हुंदे ने जां स्टेज ते जो भी हुंदे ने उन्हां नूं सुनाई नहीं दे रही हुंदी, बट आपां नूं सुनाई दे रही हुंदी आ, उसनूं कहा जांदा सोलिलिकी। ये सेम टर्म हैगी, ये पेपर दे विचों ही लई गई 2020 के पेपर दे विचों यही टर्म, यही लाइन आई सी, सेम हैगी। तो इसनूं जरूर रिवाइज करना क्योंकि पेपर दे विच सम टाइम थोड़ी जी लाइन मोल्ड होकर आ जाती है, इस तो बाद टर्म्स नहीं आउंदियां। नैक्सट टर्म पन। हाँ जी, पन की हुंदा गा अ प्ले ऑन वर्ड्स, वर्ड्स दी प्ले करना, गेम करना, मतलब खेडना, लाइक वेयर इन अ वर्ड इज़ यूज टू कन्वे टू मीनिंग्स। हाँ जी, पन का मतलब अ प्ले ऑन वर्ड
ਵੇਅਰ ਇਨ ਅ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਨਵੇ ਟੂ ਮੀਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਐਮਸਨ, ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕ ਹੈਗਾ 7 ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਂਬੀਗਿਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਉਸਦੀ ਪਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮ ਐਮਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ 7 ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਂਬੀਗਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਂਬੀਗਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ 2020 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਐਪੀਗ੍ਰਾਫ। ਐਪੀਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਅ ਬਰੀਫ ਕੋਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਚ ਅਪੀਅਰਸ ਐਟ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਅ ਲਿਟਰਰੀ ਵਰਕ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਟਰਰੀ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਐਪੀਗ੍ਰਾਫ। ਇਹ ਵੀ 2020 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ। ਮਾਲਾਪ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਲਾਪ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਇਹ ਵੀ 2020 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਮਾਲਾਪ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮਾਲਾਪ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ unintentional use of an appropriate word similar in sound to the appropriate word often with humor effect। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਵਰਡ ਦੀ ਸਿਮਿਲਰ ਸਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਵਰਡ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਫਨ ਵਿਦ ਹਿਊਮਰਸ ਇਫੈਕਟ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਾਪ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਵੀ 2020 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੋਰਿਲੇਟਿਵ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੋਰਿਲੇਟਿਵ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਐਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਆਫ ਸੇਇੰਗ ਥਿੰਗਸ ਥਰੂ ਅ ਕੈਰੈਕਟਰ ਔਰ ਸਿੰਬਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਔਰ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੋਰਿਲੇਟਿਵ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਟਰਮ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਸਿਮਲੀ। ਸਿਮਲੀ ਟਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਵੀ 2020 ਦੀ ਹੀ ਟਰਮ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਿਮਲੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬਟ ਇਹ ਮੈਂ 2020 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਟਰਮ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਅ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ, ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਵੇਅਰ ਇਨ ਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੇਡ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਅਨਲਾਈਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼, ਦੋ ਅਨਲਾਈਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ with the use of word like and as। ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 2020 ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਐਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਔਰ ਐਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਮਲੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ 2020 ਦੀ ਹੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਦ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰਸਟ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਇਨ ਵਰਡਸ ਇਨ ਅ ਲਾਈਨ ਔਰ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਸਟ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਡਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਔਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫਰਸਟ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਇਨ ਦਾ ਵਰਡ ਇਨ ਅ ਲਾਈਨ ਔਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂਗੀ। ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸਾਊਂਡ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਫ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਔਰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਵਰਡਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸਾਊਂਡ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਔਰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਵਰਡਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਲੀਟਰੇਸ਼ਨ। ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਇਮੇਜਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 2020 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਟਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮੇਜਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਟੂ ਇੰਗੇਜ ਦਾ 5 ਸੈਂਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਰੀਡਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਰੀਡਰ ਦੀਆਂ 5 ਸੈਂਸਿਸ ਇੰਗੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਮੇਜਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਕੁਛ ਟਰਮਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਸਟ ਉਸਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਦਾਊਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਕਾਫੋਨੀ। ਕੈਕਾਫੋਨੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ, ਇਹ ਵੀ 2020 ਪੇਪਰ ਦੀ ਹੀ ਆ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਅਨਪਲੀਸੈਂਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡਸ। ਅਨਪਲੀਸੈਂਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਾਸ ਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨ ਇਫੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਟ ਵਰਡਸ ਇਨਹਾਂਸ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਹਾਂਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪੋਇਮ।
ਪੋਇਮ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਵਰਡਸ ਦੇ ਇਨਹਾਂਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਨਪਲੀਸੈਂਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਨਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਕਾਫੋਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਐਲੀਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਲੀਜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਲੀਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅ ਲਿਰਿਕ ਪੋਇਮ ਲੈਮੈਂਟਿੰਗ ਦਾ ਡੈਥ ਆਫ ਸਮਵਨ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਮੈਂਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵਿਰਲਾਪ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵਿਰਲਾਪ ਦੇ ਲਈ, ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪੋਇਮ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਲੀਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅ ਮੌਰਨਫੁਲ ਪੋਇਮ ਉਹੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ ਐਨਾਨੋਰਸਿਸ। ਐਨਾਨੋਰਸਿਸ ਜੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਉਰੇ। ਐਨਾਨੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਐਨਾਨੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਟਰੁੱਥ। ਜੋ ਟਰੁੱਥ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਨਾਨੋਰਸਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਕੰਸਟਰ ਰੋਮਨ। ਕੰਸਟਰ ਰੋਮਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗੀ। ਕੰਸਟਰ ਰੋਮਨ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅ ਨੋਵਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੰਸਟਰ ਰੋਮਨ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਸਟਰ ਰੋਮਨ a novel dealing with the development of artist or the novelist is called constant roman। ਹਾਂਜੀ, constant roman ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰਮ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟ ਔਰ ਨੋਵਲਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਸਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਸਟੈਂਟ ਰੋਮਨ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਮੋਨੋਲੌਗ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਟਰਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੋਨੋਲੌਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਸਪੀਚ ਬਾਈ ਵਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਨ ਅ ਪਲੇ ਔਰ ਸਟੋਰੀ ਔਰ ਪੋਇਮ। ਇੱਕ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਨ ਕਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੋਨੋਲੌਗ। ਮੋਨੋ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ, ਮੋਨੋਲੌਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਆ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਈਜ਼ੀ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਲਮੋਸਟ 99% ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹਰ ਕੋਈ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਬਟ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰਮਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੈਂਕ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਆਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਰੀਪੀਚੀਆ। ਪੈਰੀਪੀਚੀਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੈਰੀਪੀਟੀਆ ਹੈਗੀ ਰਿਵਰਸਲ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਵਰਸਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰੀਪੀਚੀਆ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਕੰਸੀਟ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਸੀਟ ਟਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਅ ਫੋਰਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਸੀਟ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੰਸੀਟ ਕਿਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਕੰਸੀਟ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅ ਫੋਰਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਸੀਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬਰਲੈਸਕਿਊ। ਇਹ ਵੀ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬਰਲੈਸਕਿਊ। ਬਰਲੈਸਕਿਊ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆ ਲੂਡੀਕੋਰਸ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਲਿਟਰਰੀ ਵਰਕ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਿਟਰਰੀ ਵਰਕ ਦੀ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਸਾਪੂਰਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਲੈਸਕਿਊ। ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਲੈਸਕਿਊ ਨੋਵਲ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ। ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਐਂਟੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਵਰਡ ਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਂਟੀ ਹੁੰਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਨ ਟੂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਪਲੇਸ ਟੂਗੈਦਰ ਇਨ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਕਸੀਮੋਰੋਨ। ਆਕਸੀਮੋਰੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਦੋਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਆਕਸੀਮੋਰੋਨ ਔਰ ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਆਕਸੀਮੋਰੋਨ ਔਰ ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਦੀ ਔਰ ਆਕਸੀਮੋਰੋਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਰ ਦੀ ਫੇਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ।
ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਟੂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਦੋ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆਈਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਪਲੇਸ ਟੂਗੈਦਰ ਇਨ ਅ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆਈਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂਗੀ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਟੂ ਅਰ ਇਜ਼ ਹਿਊਮਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਫੇਮਸ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਟੂ ਅਰ ਹਿਜ਼ ਹਿਊਮਨ, ਟੂ ਫॉरगिव इज डिवाइन। हाँ जी, ये एग्जाम्पल है एंटीथीसिस, दोनों ओपोजिट ने, टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव हिज डिवाइन, ये है एंटीथीसिस। नैक्सट एग्जाम्पल देनी है तुहानूं ऑक्सीमोरॉन की। ऑक्सीमोरॉन का की है जी, पहला इसकी डेफिनेशन देख लो तुसीं। डेफिनेशन की है जी, वैन टू ओपोजिट वर्ड्स, हाँ जी उत्थे सीगा वैन टू ओपोजिट आइडियाज़, देखो उत्थे आइडियाज़ आए सी ओपोजिट एंटीथीसिस दे विच, प्लेस टूगैदर होए सी सेंटेंस, उसनूं कहा जांदा सी एंटीथीसिस। एग्जाम्पल दित्ती सी टू अर हिज ह्यूमन, टू फॉरगिव हिज डिवाइन, उस दे विच एंटीथीसिस सी, आइडियाज़ डिफरेंट सी। इत्थे की अगर डिफरेंट वर्ड्स ने, जदों वैन टू ओपोजिट वर्ड्स प्लेस टूगैदर, दो ओपोजिट वर्ड आ जान तो उसनूं कहा जांदा ऑक्सीमोरॉन। वर्ड्स की बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है जी, राइट कर लो, लाइफ इज़ बिटर, लाइफ इज़ बिटर स्वीट। देखो जी ये आइडियाज़ नहीं है, ये दो ओपोजिट वर्ड्स ने। देखो बिटर एंड स्वीट टूगैदर आ गए एक सेंटेंस दे विच, दोनों ओपोजिट ने गे, तो इसनूं की कहा जाता जी ऑक्सीमोरॉन। आई होप तुहानूं समझ आ गई होगी एग्जाम्पल दे नाल ये टर्म। मूव टू नैक्सट टर्म, सोनेट। सोनेट का तुहानूं पता ही है, बट फिर भी कर लो, समटाइम पेपर दे विच आपां फिर भी गलत कर जाते हैं। हाँ जी, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं स्टूडेंट, 14 लाइन्स सी कि 16 लाइन्स सी, क्योंकि पेपर का प्रैशर ही इन्ना हुंदा है, तो ध्यान नाल समझ लेना। सोनेट की हुंदा, अ पोइम 14 लाइन्स। हाँ जी, अ पोइम ऑफ 14 लाइन्स नूं की कहा जाता है सोनेट। नैक्सट टर्म एपिसलरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तुहाडे ही राइटर ने जो पेपर दे विच सिलेबस दे विच मैंशन है, उन्होंने किसी एक राइटर ने दित्ती आ। ये कमेंट बॉक्स च जरूर दस्सिओ कि किहड़े राइटर ने एपिसलरी टर्म दित्ती हैगी, तो बाकियां नूं भी रिमाइंड हो सके। अ नॉवल रिटन इन लैटर फॉर्म, जदों नॉवल नूं लैटर फॉर्म दे विच लिखिया जांदा उसनूं कहा जांदा एपिसलरी। बहुत वर्ड तुसीं सुनिया होगा एपिसलरी नॉवल। नैक्सट टर्म पिकरस्क्यू। हाँ जी, पिकरस्क्यू टर्म भी तुहाडे ही सिलेबस दे विच, राइटर दे विच, किसी वर्क दे विच बहुत बार यूज़ की गई है पिकरस्क्यू नॉवल। तो ये भी तुसीं कमेंट करना कि किहड़े राइटर दे किहड़े वर्क दे विच यूज़ की। अ नॉवल डीलिंग विद द एडवेंचरस ऑफ अ रॉक। हाँ जी, जदों किसी एडवेंचरस रॉक के बारे नॉवल दिता जाता है तो उसनूं पिकरस्क्यू कहा जाता। अ नॉवल डीलिंग विद, एक नॉवल है डील कर रहा एडवेंचरस लाइफ के नाल, उसनूं कहा जाता पिकरस्क्यू। नैक्सट टर्म कॉन्सोनेंस। हाँ जी, कॉन्सोनेंस प्रोनंसीएशन तो ही तुहानूं पता लग रहा है कि कॉन्सोनेंस रिलेटेड टू कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट तो ही बनया ये वर्ड टर्म कॉन्सोनेंस। हाँ जी, कॉन्सोनेंस की हुंदा गा, रैपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। हाँ जी, बस यही ध्यान रख लियो, जदों कॉन्सोनेंट साउंड्स है जी उन्हां दा रैपीटिशन हुंदा है आइदर इन द मिडल, चाहे वो मिडल दे विच होवे, और एट द एंड ऑफ टू सक्सैसिव नीयर अबाउट वर्ड्स। हाँ जी, जदों लगातार सक्सैसिव लगातार एंड के उत्ते दो वर्ड्स नीयर अबाउट की कहते हैं आते नेगे, जब मिडल के विच इकट्ठे आते हैं तो उसनूं कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। हाँ जी, रैपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स आइदर इन द middle or that end of the two successive or near about words is called consonance. Move to next term assonance। हाँ जी, उसके opposite है consonance दे assonance, उसदे विच consonant sound सीगे, इस दे विच vowel sounds ने। repetition of vowel sound, हाँ जी सेम है उहदे वांग ही, जदों vowel sound repetition हुंदा आइदर इन द मिडल होवे, चाहे end of successive or near about words होवे, तो उसनूं कहा जाता है assonance। बस एक याद रख लो, consonance याद रख लो, consonance इक्वल टू कॉन्सोनेंट, तो बस एक याद हो जाएगा, दूसरे का अपने आप ही ओपोजिट हो जाएगा। हाँ जी, मूव टू नैक्सट टर्म हेरोइक कपलेट। हाँ जी, हेरोइक कपलेट की हुंदा गा, ये भी तुहाडे फेमस राइटर ने दिता है जी, कमेंट जरूर करना किहड़े राइटर ने ये टर्म दित्ती है हेरोइक कपलेट। पेपर दे विच आ सकदा भी किहड़े राइटर ने दिता, तां करके मैं बार बार कह रही हूँ कमेंट जरूर करो और जरूर सर्च करो। हाँ जी, टू राइमिंग लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर, दो लाइन्स ने गियां राइमिंग लाइन्स ने जो इन आयम्बिक पेंटामीटर दे विच आउंदियां उसनूं कहा जाता है हेरोइक कपलेट। फादर ऑफ हेरोइक कपलेट लिख के जरूर भेजना, कमेंट करना। ओटेवा राइमा। हाँ जी, ओटेवा राइमा की हुंदा जी, ये टर्म दसो, ये भी की है ओटेवा राइमा, मतलब 8 लाइन का स्टैंजा हुंदा है,
ਰਾਈਮਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਾਈਮਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ 8 ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਸਟੈਂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਓਟਾਵਾ ਰਾਈਮਾ। ਰਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਏ ਬੀ ਏ ਬੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਸੀ, ਏ ਬੀ ਏ ਬੀ ਏ ਬੀ ਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਬਲੈਂਕ ਵਰਸ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ, ਅਕਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਕਾਫੀ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਲੈਂਕ ਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਨਰਾਈਮਡ ਆਇੰਬਿਕ ਪੈਂਟਾਮੀਟਰ, ਜਦੋਂ ਆਇੰਬਿਕ ਪੈਂਟਾਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰਾਈਮਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਲੈਂਕ ਵਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਮੈਟਾਫਰ, ਮੈਟਾਫਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਫਰ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਈਟਰਸ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਟਾਫਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅ ਫੋਰਸਡ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਮੈਟਾਫਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫ, ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਸਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਆ ਪਰਸੋਨੀਫਾਈਡ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਪਲੇਸ ਔਰ ਥਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ a direct address to a person or a personified quality, place or thing is called apostrophe. Next term dramatic monologue, dramatic monologue ਅਕਸਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, a poem in which a speaker talks to one or more than a listener। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਟਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ one or more, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਕਸ ਟੂ ਵਨ ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਲਿਸਨਰ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਲਿਸਨਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਸਨ ਟਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਆ ਸਪੀਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਿਸਨਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਮੋਨੋਲੋਗ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਓਨੋਮੋਟੋਪੀਆ, ਹਾਂਜੀ ਓਨੋਮੋਟੋਪੀਆ ਟਰਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ, ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੋਮੋਟੋਪੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਵਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ, ਸਿਮੈਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਓਨੋਮੋਟੋਪੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਓਨੋਮੋਟੋਪੀਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸਾਊਂਡਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੀਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡਸ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਓਨੋਮੋਟੋਪੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰਕ, ਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਤਾਂ ਡੌਗ ਦੀ ਡੌਗ ਬਾਰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡੌਗ ਦੀ ਬਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਡੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਓਨੋਮੋਟੋਪੀਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ। ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, when human attributes are ascribed to non-living and abstract ideas। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ, ਹਿਊਮਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਇਕਲੌਗ, ਇਕਲੌਗ ਵੀ ਟਰਮ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅ ਫੇਅਰਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੈਸਟੋਰਲ ਪੋਇਮ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜੋ ਇਕਲੌਗ ਨੇ ਟਰਮ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅ ਫੇਅਰਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੈਸਟੋਰਲ ਪੋਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਓਫਨ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡਾਇਲੋਗ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਕਲੌਗ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਐਪੀਗ੍ਰਾਫ, ਐਪੀਗ੍ਰਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਰੇ ਹੋਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੋਟੋ, ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੋਟੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐਟ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਵਰਕ ਔਰ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਵਰਕ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੋਟੋ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਰਡਿੰਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੀ, ਮੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਪੀਗ੍ਰਾਫ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਲਿਮਰਿਕ, ਹਾਂਜੀ ਲਿਮਰਿਕ ਟਰਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟਰਮਸ ਟॉप 50 ਨੇ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਅ ਕॉमिक 5 ਲਾइन वर्स, ਹਾਂਜੀ 5 ਲਾइन ਦਾ ਵਰਸ ਹੈ ਜੋ ਕॉमिक वर्स ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਫॉर्ਮ ਇਨ ਐਨਾਪੈਟੀਅਸ, ਐਨਾਪੈਟੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਟਰਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਅੱਗੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਰਾਈਮਿੰਗ ਏ ਬੀ ਸੌਰੀ ਰਾਈਮਿੰਗ ਐਜ਼ ਦੀ ਏ ਬੀ ਬੀ ਏ, ਆਈਲੀ ਵਿਦ ਅ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ। ਹਾਂਜੀ ਐਨਾਪੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆ ਗਈ ਇਹ ਟਰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੂ ਅਨਸਟ੍ਰੈਸਡ ਸਿਲੇਬਸ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਅ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਿਲੇਬਲ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਅਨਸਟ੍ਰੈਸਡ ਸਿਲੇਬਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਿਲੇਬਲ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਸਿਲੇਬਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਨਾਪੈਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਆਇਰਨੀ, ਆਇਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਟੋਟਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ मीनिंग ऑफ वट इज़ सैड। हाँ जी, जो भी कुछ कहा जाता उसका टोटली ਓਪੋਜ਼ਿਟ वर्ड उसनूं कहा जाता आयरनी। लाइक ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਟ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਇਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ मीनिंग मतलब ਕਿ ਉਸਦਾ मीनिंग ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਇਰਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਅਨ। हाँ जी, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਅਨ ਟਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਅਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅ ਲਾਈਨ ਆਫ वर्स containing 6 iambic pentameter line। हाँ जी, जो 6 iambic pentameter lines वर्स फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ यूज ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਅਨ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਐਨਾਫਰਾ। ਐਨਾਫਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅ ਵਰਡ ਔਰ ਫਰੇਜ਼, ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਾਂ ਫਰੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ is repeated at the beginning of lines or sentence। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਔਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਰਡ ਔਰ ਫਰੇਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਨਾਫਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ एपिस्ट्रॉफ। हाँ जी, एक तो सी एपिस्ट्रॉफ, दूसरा सी ए वाला ई नाल है। एपिस्ट्रॉफ की हुंदा जी, अ वर्ड और अ फ्रेज इज रिपीटेड एट द एंड ऑफ द लाइन। हाँ जी, ध्यान नाल देखियो, इस दे विच वर्ड और फ्रेज रिपीट हुंदा है बट एंड ऑफ द लाइन और सेंटेंस दे विच हुंदा है, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੈਫਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ। ਐਨੈਫਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਜ਼ ਔਰ ਵਰਡ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਔਰ ਐਪੀਸਟ੍ਰੋਫ ਦੇ ਵਿੱਚ वर्ड और फ्रेज रिपीट होंगे ने एंड ऑफ द लाइन और सेंटेंस। नैक्सट टर्म एपिक। हाँ जी, एपिक की होंगे, ये वर्ड तुसी बार बार यूज़ किया होगा कि बहुत ज़्यादा वड्डे एपिक ने, इसके एपिक ने राइटर दे, ये भी तुसी कमेंट करना कि किहड़े राइटर ने ये टर्म यूज़ की। अ लॉन्ग नैरेटिव पोइम, एक लॉन्ग है जी नैरेटिव पोइम हैगी, हैंडलिंग आ पेंडियस थीम डीलिंग विद ग्रेट एक्शनस ऑफ ग्रेट हीरोज़। हाँ जी, ग्रेट हीरोज़ की गल की जाती, ग्रेट एक्शन की गल की जाती, उसको कहा जाता है एपिक। नैक्सट होमोफोन्स। हाँ जी, होमोफोन्स इस दी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल प्रैपरेशन विद आरजे के उत्ते तुहाडे चैनल के उत्ते अपलोड की गई हैगी, बहुत ज़्यादा डिटेल दे विच वधिया डेफिनेशनस दे नाल एग्जाम्पल्स दे नाल दित्ती गई हैगी। तो उस प्लेलिस्ट दे विच जाके ये वीडियो जरूर देखना, उत्थों तुहानूं क्लीयर समझ आ जाएगी होमोफोन्स की डेफिनेशन। करते हैं जी होमोफोन्स की आपां। होमोफोन्स की डेफिनेशन है वर्ड्स हैविंग द सेम प्रनंसीएशन। हाँ जी, जो वर्ड की प्रनंसीएशन सेम होवे बट डिफरेंट स्पैलिंग एंड मीनिंग हो, स्पैलिंग तो मीनिंग डिफरेंट हो। मैं इतने तुहानूं एग्जाम्पल नहीं दूँगी क्योंकि तुसी प्लेलिस्ट के जाके वीडियो जरूर देखो, उत्थे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स ने, तो क्लीयर कर लोगे, एग्जाम्पल के नाल ज़्यादा क्लीयर होंदी हैगी, तो उत्थे जाके जरूर देखना। वर्ड्स हैविंग द सेम प्रनंसीएशन, जो वर्ड्स की प्रनंसीएशन सेम होंदी है बट उन्हां दी स्पैलिंग तो मीनिंग है जो डिफरेंट होंदा, उसनूं कहा जांदा होमोफोन्स। नैक्सट है होमोनिम्स। होमोनिम्स की होंदे ने, वर्ड्स हैविंग द सेम स्पैलिंग, जो स्पैलिंग तो सेम हो एंड प्रनंसीएशन भी सेम हो, स्पैलिंग भी सेम हो और प्रनंसीएशन भी सेम हो बट मीनिंग डिफरेंट हो, उसनूं कहा जाता है होमोनिम्स। कन्फ्यूज ना होना जी, होमोफोन्स का सीगा जो प्रनंसीएशन सेम हो, स्पैलिंग तो मीनिंग अलग हो, और होमोनिम्स का सीगा जो सेम स्पैलिंग हो बट जो इसकी स्पैलिंग और प्रनंसीएशन सेम हो बट डिफरेंट उसके मीनिंग हो। हाँ जी, इसके एग्जाम्पल लगा लेने हैं जी, देखो स्पैलिंग भी सेम प्रनंसीएशन भी सेम। लाइक बैंक, बैंक का अलग मीनिंग है बैंक, इसके अलग अलग मीनिंग ने। होर लै लो एज, वर्ड्स ने होर भी काफ़ी वर्ड्स ने गे जिन्हों के होमोनिम्स ने गे, स्पैलिंग तो प्रनंसीएशन सेम है बट डिफरेंट मीनिंग है। होमोफोन्स की तुसी वीडियो देखो, उत्थे जाके एग्जाम्पल जरूर देखो। नैक्सट है शेक्सपीरियन सोनेट। हाँ जी, शेक्सपीरियन सोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी तुसी शेक्सपीयर करते होगे उसके उत्ते ये सोनेट का जरूर दस्या हुंदा है। हाँ जी, तुसी मैं शेक्सपीयर की वीडियो भी अपलोड की हुई है, देखो उस मे भी शेक्सपीयर स्टैंजा समझाया होएगा बट उरे मैं दस देनी है शेक्सपीयर स्टैंजे की जो राइम स्कीम की है, अक्सर पूछी जाती है। राइम स्कीम की है जी इसकी, ए बी सी डी ई एफ जी अलग अलग करके याद कर लो इसनूं जी, ए बी बी सी सॉरी ए बी सी डी ई एफ लास्ट पे है जी। हाँ जी, इस तो बिना शेक्सपीरियन सोनेट तो बिना जो स्पेंसरियन सोनेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुसी जो स्पेंसरियन सोनेट है जी उसकी भी एग्जाम्पल देख लो की है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है और स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। उसकी राइम स्कीम की है जी, राइट डाउन कर लो। स्पेंसरियन सोनेट दी ए बी
BC BC CD CD EE कलेक्ट करके लिख लियो, चाहे मैं अलग अलग करता। AB AB BC BC CD CD EE इस पेंसिल एंड सोनेट दी जो राइम स्कीम है। स्टूडेंट्स, if you like and understand this video, then don't forget to like, comment on this video। थैंक यू जो स्टूडेंट्स लाइक और कमेंट कर रहे नेगे, मैंने मोटिवेशन मिल रही है। होर वीडियो लैके आवांगे कल, होर एक नवी वीडियो दे नाल आवांगे। थैंक यू।